So quantization, it is used to discretizing the quantization is defined as the rounded off value, the rounded off sampled values అని చెప్పాను. That is known as the quantization. It is used to discretizing the amplitude of the sampled signal. The L-level quantizer compares sampled signal with the fixed digital levels in the quantizers and assigns any one of the nearest digital level. So ఏం చెప్పాను, quantization అంటే the nearest rounded off values to the sampled values, that is known as the quantization. So 4.5 కన్నా బిలో ఉంటే ఏం తీసుకోమని ఏం చెప్పాను, 4 తీసుకోమని చెప్పాను. 4.5 కన్నా అబోవ్ ఉంటే ఏం చెప్పాను, 4 తీసుకోమని చెప్పాను. 4 నాట్ ఓన్లీ 4, ఏదైనా మీకు సపోజ్ 7.5 కన్నా బిలో ఉంటే 7 తీసుకోండి యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ. ఆ 7.5 కన్నా అబోవ్ ఉంటే మీరు 8 తీసుకోండి. సో ఆ ఎర్రర్ను, సో క్వాంటైజర్లో జరిగే ఎర్రర్ని ఏమంటామంటే మేము quantization error అనమాట. సో దిస్ ఎర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద quantization error. The output of the quantizer is denoted by MQ of NTS. So M of NTS minus MQ of NTS. So M of NTS అంటేది that is the input to the quantizer. MQ of NTS అంటేది that is the output of the quantizer. ఎప్పుడైనా మనం ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే that is the input to output. That is the quantization error. That is M of NTS minus MQ of NTS. The quantization of analog signal is done by discretizing the signal with a number of quantization levels. So the quantizing of analog signal is done by what? Discretizing the signal with a number of quantization levels. Quantization is representing the sampled values of the amplitude by a finite set of levels, which means converting a continuous amplitude sample to a discrete time signal. Both sampling and quantization results in the loss of information. మనకు sampling process వలన అండ్ quantization process వలన రెండింటి వల్ల మనకి ఏమైపోతా అంటే స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ సిగ్నల్స్ అనేటివి లాస్ అయిపోతుంది, అంటే లాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అనమాట. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ క్వాంటైజర్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్. సో the output of the quantizer, the quality of the quantizer output దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, that is the number of the quantization levels used. So next, representation levels and reconstruction levels. The discrete amplitude of the quantized output, that is known as the representation levels or reconstruction levels. So మీకు discrete అంటానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి, సో always the process of converting the analog signal to discrete time signal, that is known as the sampling. Discrete values, okay, discrete time, okay. The spacing between two adjacent representation levels is called a quantum or step size. So two adjacent representation levels వాటి మధ్యన స్పేస్ ని మనం ఏమంటామంటే స్టెప్ సైజ్ అంటాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్. సో క్వాంటైజేషన్ అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ద నియరెస్ట్ rounded off sampled values, that is known as quantization. So quantization error ఇవన్నీ రాయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వాంటైజేషన్ ప్రాసెస్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్, ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాస్ లీనియర్ క్వాంటైజేషన్, దట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ టైప్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. చూడండి, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ quantization. So the type of quantization in which the quantization levels are uniformly spaced is termed as uniform quantization. Quantization levels lo, the type of quantization in which the quantization levels are uniformly spaced. So uniform quantization lo quantization levels అనేటివి uniformly space అయింటాయి. నాన్ యూనిఫామ్ quantization లో ఏమవుతుంది, so the quantization levels are unequal. These are non-uniformly spaced, that is known as non-uniform quantization. Uniform quantization 2 types mala. So quantization 2 types, that is uniform quantization, non-uniform quantization. Malli uniform quantization 2 types anamata. So there are 2 types of uniform quantization, that is mid-treat type uniform quantization, mid-trace type uniform quantization. చూడండి, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్.
మిడ్ రైజ్ మిడ్ ట్రీడ్. మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి, రెండు ఒకే విధంగా కనిపిస్తాయి మనకు, కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏదో చెప్తాను. వాట్ ఈస్ మిడ్ ట్రీడ్ టైప్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ మిడ్ రైజ్ టైప్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్, ఫిగర్ ఏ అండ్ ఫిగర్ బి. ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఫిగర్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు వాడు. ద మిడ్ రైజ్ టైప్ ఈజ్ సో కాల్డ్ బికాస్ ద ఆరిజిన్ లైస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ రైజింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేర్ కేస్ లైక్ గ్రాఫ్. ద క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ నెంబర్. సో మిడ్ రైజ్ టైప్లో ఏం చెప్తున్నా అంటే, the mid-rise type is so called because the origin lies in the middle of a rising part of the staircase like graph, which means మీరు ఒకసారి మిడ్ రైజ్ టైప్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ గ్రాఫ్ చూడండి. మనకు ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే వై యాక్సిస్ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది. జీరో కన్నా పైన స్టార్ట్ అయింది చూడండి, వై యాక్సిస్ మీద స్టార్ట్ అయింది. సో ద క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఇన్ దిస్ మిడ్ రైజ్ టైప్ ఆర్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈవెన్ ఇన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ చూడండి, మిడ్ ట్రీడ్ టైప్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో చూడండి, ఇక్కడ ఎలా అంటే ఆరిజిన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. సో ద మిడ్ ట్రీడ్ టైప్స్ ఈజ్ సో కాల్డ్ బికాస్ ద ఆరిజిన్ లైస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రీడ్ ఆఫ్ ద స్టేర్ కేస్ లైక్ గ్రాఫ్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్. మీకు ఆ ఒక్క డిఫరెన్సే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, ద క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆర్ ఆడ్ ఇన్ నెంబర్. మీరు బాగా గమనించండి, మిడ్ రైజ్ టైప్లో ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, జీరో కన్నా అబోవ్ అంటే వై యాక్సిస్ మీద నుంచి ఆ స్టేర్ కేస్ లైక్ గ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మిడ్ ట్రీ టైప్లో అంటే ఫిగర్ ఏలో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నుంచి మీకు స్టేర్ కేస్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ మిడ్ రైజ్ టైప్లో ఎలా ఉంటాయి, ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంటాయి. అదే మిడ్ ట్రీ టైప్లో ఎలా ఉంటాయి, ఆడ్ నెంబర్లో ఉంటాయి. సో బోత్ మిడ్ రైజ్ టైప్ అండ్ మిడ్ పెట్టుకోండి. సో both mid-rise type and mid-tree type of uniform quantizer is symmetric about the origin. So both are symmetric about the origin. వెంకట అశోక్ నోట్లో పెట్టుకోమా. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్వాంటైజర్. సో ఒకసారి చూడండి, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్వాంటైజర్. లెట్ us కన్సిడర్ ద మిడ్ రైజ్ టైప్. మనకి ఈ గ్రాఫ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే మిడ్ రైజ్ టైప్. మిడ్ రైజ్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను, ఫిగర్ బి అంటే ఆరిజిన్ లైస్ అనేది వై యాక్సిస్, స్టేర్ కేస్ గ్రాఫ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. మిడ్ ట్రీ టైప్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే ఆరిజిన్ పక్కన. ఓకే, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్వాంటైజర్. సో let us consider the mid-rise type uniform quantization with step size delta. Okay, that is the delta is nothing but what, step size, and whose amplitude is varies from minus 4 delta to plus 4 delta. It is shown in below figure. So చూడండి, గ్రాఫ్ లో చూడండి, what that is the quantizer and the x-axis quantizer input mq of nts. So quantizer output, that is mq of nts. This is x-axis మీద ఏముంది, quantizer input ఉంది, y-axis మీద ఏముంది, quantizer output ఉంది. సో వాట్ ఈస్ డెల్టా అనేది, డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ సైజ్. చూడండి, ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ m of nts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 డెల్టా అండ్ mq of nts వచ్చేసి 7 డెల్టా బై 2. ఏమని చెప్పా, క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్, అంటే 4 డెల్టా మైనస్ 7 డెల్టా బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 delta minus 7 delta by 2, that is equal to delta by 2. So you can observe in the next 6th slide. So here also same, ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చాడు. సో m of nts ఏమి ఇచ్చాడు, మైనస్ 4 డెల్టా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో mq of nts ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ మైనస్ 7 డెల్టా బై 2. సో క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ వచ్చేసి మైనస్ 4 డెల్టా మైనస్ ఆఫ్ 7 డెల్టా బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సో minus 8 delta plus 7 delta by 2, that is equal to minus delta by 2. Therefore the maximum possible quantization is the maximum possible quantization error is equal to plus or minus delta by 2. The spectrum for maximum quantization is shown in below figure. So quantization error. సో క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ అంటే మీకు తెలుసు, దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద జస్ట్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు మీకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్
నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ గురించి ఏం చెప్పుకున్నాము? యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో మనకు వచ్చేసి రెండు ఉంటాయి. ఏమిది? మిడ్ రైజ్ టైపు, మిడ్ ట్రీ టైపు. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో చూడండి, నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో మీరు గమనించండి, నాన్ యూనిఫామ్ మనం చూస్తానే గ్రాఫ్ చూస్తానే అర్థమైపోతుంది. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో స్టెప్ సైజ్ అనేది కాన్స్టాంట్గా లేదు. ఓకే, ద స్టెప్ సైజ్ వేరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్పుట్ మెసేజ్ సిగ్నల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నాన్ లీనియర్ క్వాంటైజేషన్. ఇట్ ఈస్ వేరీడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వేరే అయిపోతే ఇట్ ఈస్ వేరీడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ వేరే అయిపోతే దాని స్టెప్ సైజ్ కూడా వేరే అయిపోతుంది అన్నమాట. జనరల్లీ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ వీక్ సిగ్నల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే? సో ద పర్పస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్, మాట్లాడదామా? మ్యూట్లో పెట్టుకోండి, నాకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నేమ్స్ కనిపిస్తాయి, ఎవరు మీరు చాట్ చేస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, what is the non-uniform quantization? Non-uniform quantization is used to improve the signal to noise ratio of weak signals. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే, నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో స్టెప్ సైజ్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉండదు. స్టెప్ సైజ్ అనేది అకార్డింగ్ టు ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్రకారం, యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్రకారం వేరీ అయిపోతుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే, నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఇంప్రూవ్స్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ వీక్ సిగ్నల్. నిన్ననే చెప్పాను మీకు, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎక్కువ అంటే మనకు సిగ్నల్ తక్కువగా డిస్టార్ట్ అవుతుంది, తక్కువగా అట్యునేట్ అవుతుంది. అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉండాలి మనకు, అప్పుడే మనకు ఏదైతే మనము ట్రాన్స్మిటర్ సైడు ట్రాన్స్మిట్ చేసి ఉంటామో రిసీవర్ సైడు రిసీవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుంది అంటే ఏంటి? ఎప్పటికి అర్థము? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో బాగుందని. నేను మాట్లాడేది మీకు వినపడలేదనుకోండి, అప్పుడు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది ఎట్లా ఉంది? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది తక్కువగా ఉంది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది మంచిగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ అచీవ్డ్ త్రూ కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ మనకు కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా మనము అప్టైన్ చేస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ చెప్తాను చూడండి. సో non-uniform quantization has the advantage over the uniform quantization. In uniform quantization, step size is fixed. సో మనకు డయాగ్రామ్ క్లియర్గా ఉంటుంది యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో, కానీ అందులో స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఫర్ వీక్ సిగ్నల్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్ టు శాంపుల్డ్ సిగ్నల్స్ ఇంక్రీజెస్. అంటే క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ డిగ్రీస్ టు ఓవరాల్ టు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది, సో ఇట్ డిగ్రీస్ టు ఓవరాల్ టు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ ద సిగ్నల్. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో ఏం చెప్తున్నా అంటే, యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో మనకు అర్థమైపోతుంది. సో వెన్ కంపేర్ టు యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్, నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అనేది బెటర్ అని. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో స్టెప్ సైజ్ అనేది దట్ ఈస్ వేరీడ్ అకార్డింగ్స్ విత్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫర్ వీక్ సిగ్నల్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద quantized signal and sampled signal degrees, which means that non-uniform quantization లో స్టెప్ సైజ్ చేంజ్ అవుతుంది, క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. సో from the above discussion we can conclude that non-uniform quantization has an advantage over the uniform quantization. సో మనకు యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో స్టేర్ కేస్ గ్రాఫ్ బాగుందని మీరు యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ బెటర్ అనుకున్నారు. ఓకే, అది అనుకోవద్దు మీరు. ఓకే, మెయిన్గా మనకు క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో. ఓకే, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ బెటర్ వెన్ కంపేర్ టు యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. మీకు చెప్పాను నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు? త్రూ ద
కాంపౌండింగ్ మోడల్. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ చూడండి ఒకసారి. The non-uniform quantization is practically achieved through compounding techniques. Compounding is used to improve signal to noise ratio of weak signals. So it is derived from two words. Those are compression and expansion. Compounding అనే word. So మనకు నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ మనకు తెలుసు. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ బెటర్ క్వాంటైజేషన్ అని తెలిసింది. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై వాట్? త్రూ ద కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్. కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంది? సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ ద వీక్ సిగ్నల్స్. సో ఈ కాంపౌండింగ్ అనేది డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్, వీ కెన్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద టూ వర్డ్స్, దట్ ఈస్ కంప్రెషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్. మీరు డయాగ్రామ్లో చూడండి, కాంపౌండింగ్ మోడల్లో ఇన్పుట్ సైడ్ ఏముంది? కంప్రెసర్ ఉంది. అవుట్పుట్ సైడ్ ఏముంది? ఎక్స్పాండర్ ఉంది. మధ్యలో ఏముంది? యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్ ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఇన్పుట్, compressor, uniform quantizer, expander and output. That completely known as the compounding model. So the weak signals are amplified and strong signals are attenuated before applying them to the uniform quantizer. సో మనకు యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్కు అప్లై చేయకముందే మనం ఏం చేస్తామంటే వీక్ సిగ్నల్స్ను మనము యాంప్లిఫై చేస్తాం, స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్స్ ఏం చేస్తామంటే అట్యునేట్ చేస్తాం అనమాట. సో బిఫోర్ అప్లయింగ్ దెమ్ టు ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్, దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ కంప్రెషన్. కంప్రెషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? వీక్ సిగ్నల్స్ను యాంప్లిఫై చేయమంటున్నాడు, స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్స్ను అట్యునేట్ చేయమంటున్నాడు, యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్ కంటే ఇవ్వడానికంటే ముందే. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ compression. Next block చూడండి. The block which provides this operation is known as compressor. So ఇదంతా ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంది? So which provides this operation is known as compressor. So here the weak signals are artificially boosted to improve the signal to noise ratio. It is included in the PCM transmitter. So compressor లో మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే వీక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ బూస్టెడ్, అంటే వీక్ సిగ్నల్స్ను మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇవ్వమంటున్నాడు. సో ఎందుకు? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం. ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్. పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్లో మనకు కంప్రెసర్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు, పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, కంప్రెషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, సో నో కంప్రెషన్ అండ్ కంప్రెషన్. దట్ ఈస్ ద కంప్రెసర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్రాఫ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంది? గ్రాఫ్ అని, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ గ్రాఫ్ అని. సో అట్ ద రిసీవర్ సైడ్ మనకు ఇన్పుట్ సైడ్ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది, అవుట్పుట్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. సో జస్ట్ ఏదైతే జస్ట్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్. అట్ ద రిసీవర్ సైడ్, at the receiver end, exact reverse operation of compression is done by the expansion. The block which provides this operation is known as the expander. So expansion ni provide చేస్తుంది కాబట్టి that is the expander. Here the artificially boosted signals by the compressor are attenuated. సో ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ఆర్టిఫిషియల్గా సిగ్నల్స్ ఇచ్చింటాం కదా కంప్రెసర్కు. ఆర్టిఫిషియల్లీ బూస్టెడ్ సిగ్నల్స్ బై ద కంప్రెసర్ ఆర్ attenuated and attenuated signals by the compressor are amplified. ఎక్స్పాండర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ఇచ్చిన సిగ్నల్స్ను ఆర్టిఫిషియల్లీ బూస్టెడ్ సిగ్నల్స్ బై ద కంప్రెసర్ ఆర్ అట్యునేటెడ్. సో అవి అట్యునేట్ అయిపోతుంది. అండ్ అట్యునేటెడ్ సిగ్నల్స్ బై ద కంప్రెసర్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్. అట్యునేట్ అయిన సిగ్నల్స్ను ఏదైతే కంప్రెసర్ అట్యునేట్ చేసి ఉంటుందో ఇది రిసీవర్, ఇది వాట్ ఎక్స్పాన్సర్, దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే యాంప్లిఫై చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాండర్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండర్. నెక్స్ట్ ఒకసారి కాంపౌండింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడండి. ద ఓవరాల్ కాంపౌండింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ బిలో ఫిగర్. దీస్ ఆర్ అప్టైన్డ్ బై కంబైనింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ అండ్ expander. The process of compressing and expanding is known as compounding. So compounding ante meeku em gurtu ravali? It is the process of compressing and expanding, that is known as the compounding. Okay, so there are two types of mala compression techniques lo manaku two types of techniques unnayi, that is Mueller compounding and Ehler compounding. So Mueller చూడండి, what is Mueller? So it is very popular in USA and Japan. Input to output relation of Mueller compounding is given by, this is the formula ba,
దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా y by x maximum is equal to log of 1 plus mu in brackets mod x by x maximum by log 1 plus where x is equal to amplitude of input signal at particular instant. Y వచ్చేసింది compressed output, mu వచ్చేసింది unitless parameter అంటే that is having no units అని, unitless parameter to define the amount of compression, that is the unitless parameter that define the amount of compression, ఎంత అమౌంట్ కంప్రెస్ అయింది సిగ్నల్. ఓకే, ఫర్ mu is equal to 0, that is పైన ఈక్వేషన్లో మ్యూలా కంపౌండింగ్ ఈక్వేషన్లో మీరు mu is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. mu is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, log 1 ప్లస్ అది మొత్తం 0 అయిపోతుంది న్యూమరేటర్లో. మళ్ళీ డినామినేటర్లో కూడా అంతే, log 1 ప్లస్ 0, పైన న్యూమరేటర్లో log 1 ప్లస్ 0 అయిపోతుంది, కింద డినామినేటర్లో కూడా log 1 ప్లస్ 0 అయిపోతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుంది, y max by x maximum is equal to 1. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో కంప్రెషన్. సో వెన్ mu is equal to 0, when mu is equal to 0 అంటే ఏంది, there is no compression. So for 3 different values of mu, the compression characteristics are shown in below figure. మీరు చూడండి, mu is equal to 0 తీసుకున్నాడు, mu is equal to 1 తీసుకున్నాడు, mu is equal to 5 తీసుకున్నాడు, mu is equal to 100 తీసుకున్నాడు, mu is equal to 255 తీసుకున్నాడు. సో అవుట్పుట్ వాల్యూస్ చూడండి, goes on, okay, increasing. Larger the values of mu results into larger compression output to input with higher amplitude. Larger the values of mu results into larger compression output to input with higher amplitude. So in mu-la compounding, the compressor characteristics is continuous. It is approximately linear for smaller values of input and logarithmic for higher input values. So ఇదేమని చెప్తున్నా అంటే ఇన్ మ్యూలా కంపౌండింగ్లో ఏం చెప్తున్నా అంటే కంప్రెసర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లీనియర్గా ఉంటాయి. మ్యూ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే లీనియర్గా ఉంటుంది మా గ్రాఫ్. మ్యూ వాల్యూ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, లాగర్థమిక్గా ఉంటుంది. మనము ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేసే మ్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 255 ఉంటుంది అనమాట. ప్రాక్టికల్గా మనము 255 వాల్యూ యూజ్ చేస్తామంట మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఏలా కంపౌండింగ్. సో ఏలా అంటే ఏంది, సో వెరీ పాపులర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇన్ మెనీ యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఫాస్టర్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దాన్ మ్యూలా. సో దీనికి మ్యూలా కన్నా ఏలాకు ఫాస్టర్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయన్నమాట. ద ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ రిలేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై, సో వై అంటే ఏంది మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పాను, y బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం అంటే y అనేది ఏంది అక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, y అనేది ఏంది కంప్రెస్డ్ అవుట్పుట్, x అనేది ఏంది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్. సో y బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీకు ఇవి 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు మా మ్యూలా అండ్ ఏలా. సో ఏ mod x బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం బై 1 ప్లస్ log a. So that is in between. So 0 less than or equal to mod x by x maximum less than or equal to 1 by a. Next కింద ఈక్వేషన్ చూడండి, 1 plus log in brackets a mod x by x maximum by 1 plus log a. So that is 1 by a less than or equal to mod x by x maximum less than or equal to 1. So that is the ఏలా కంపౌండింగ్. చూడండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్స్. సో మీకు వాడు మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే మీకు అక్కడనే అర్థమైపోవాలా. వాడు y బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం తీసుకున్నాడు. y అంటే ఏంది అక్కడ అవుట్పుట్, x అంటే ఏంది ఇన్పుట్. మీకు ఎప్పుడైనా చెప్పాను, మీకు ఏదైనా సరే వాడు ఎక్కువగా అంటే సైంటిస్టులు ఏంటంటే గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సపోజ్ మీకు సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో కానీ సిబి కాన్ఫిగరేషన్ కానీ మీరు తీసుకున్నట్టయితే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్. అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఇంటూ ఏమవుతుంది ఇన్పుట్ కరెంట్. గెయిన్ ఎక్కువ ఉందంటే అర్థం ఏంది, గెయిన్ ఎక్కువ ఉందంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇన్పుట్ దానికన్నా కూడా అవుట్పుట్ ఎక్కువగా ఉందని. మనకు అదే కదా కావాల్సింది. మనకు ఎప్పుడైనా ఏం కావాలి, మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేసే సిగ్నల్ రిసీవింగ్ సైడ్కి వచ్చేకి మనకు బాగా రీచ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గెయిన్. అప్పుడు మాత్రమే మనకు
అప్పుడు మాత్రమే మనకు కరెక్ట్గా మంచి ప్రాపర్గా రిసీవ్ అయిందని, మంచి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ రిసీవ్ అయిందని. దట్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్లో కావచ్చు, ఇంకొక దాంతో కూడా కావచ్చు అనమాట. మీకు కూడా అంతే, మీ మార్క్స్ కూడా అంతే. యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద పర్సంటేజ్. మీకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. సో అవుట్పుట్ మార్క్స్ బై ఇన్పుట్ మార్క్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? సో దట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ మార్క్స్. మీకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయంటే ఏంది? మీకు ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు, మీకు ఎక్కువగా గెయిన్ వచ్చినట్టు, మీకు ఎక్కువగా లాభం వచ్చినట్టు. ఓకే. సో ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వై బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మాడ్ ఎక్స్ బై x maximum by 1 plus log a. That is equal to, for a is equal to 0 తీసుకున్నాను. ఫర్ ఏ, సో ఫర్ ఏ is equal to not 0, వాడు చెప్పడమేమో 0 చెప్పాడు, పైన తీసుకోవడమేమో 1 తీసుకున్నాడు. సో 1/1 ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మాది, నాట్ దట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వై బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మాడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం బై 1 ప్లస్ లాగ్ ఏ. పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దట్ ఈస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం బై 1 ప్లస్ లాగ్ 1. లాగ్ 1 వాల్యూ ఎంత? 0. సో ఎక్స్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం, సో ఎక్స్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం బై 1, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం. దెర్ ఈజ్ నో కంప్రెషన్. ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమంటున్నాడు? ఫర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వై బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని అర్థం. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది? దెర్ ఈజ్ నో కంప్రెషన్. ఫర్ 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ, ద కంప్రెషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ బిలో ఫిగర్. మీకు చూడండి ఈ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకున్నాడు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 87.6, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. మీకు గ్రాఫ్ చూడండి, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ అంటే ఏంది? వై అని. ఇన్పుట్ అంటే ఏంది? ఎక్స్ అని. సో 0, 0.2, 0.4 ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, 0.6, 0.8 అండ్ 1.0. వై యాక్సిస్ మీద కూడా అట్లే ఉన్నాయి, 0 to 1. సో వాట్ ఈస్ లార్జర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ? whenever the larger the values of a, larger compression. Larger the values of a, the linear characteristics towards the left. So in a law compounding, the compressor characteristic is piecewise. It is approximately linear for small values of input and logarithmic for high values of input. The practically used value for a law is 87.56. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ, స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏకి ఏమైపోతుంది? గ్రాఫ్ లీనియర్ అంటుంది. మళ్ళా కొంచెం హై వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్కు లాగరిథమిక్ అయిపోతుంది. సో మ్యాక్సిమం మనం తీసుకున్న వాల్యూ ఎంత? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 87.6 తీసుకుంటాం. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యూలాలో ఏం తీసుకుంటాము? 255. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఈక్వల్ టు 255. చూడండి, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 255. both the graphs, both are same. So no need require of any derivation. Derivation ఏమీ అవసరం లేదు. డెరివేషన్ మీకు ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ మ్యూలా అంటే ఏంది, ఏలా అంటే ఏంది, మ్యూలా ఈక్వేషన్ ఏంటి, అండ్ ఏలా ఈక్వేషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ద మ్యూలా అండ్ ఏలా. సో మనం ఈరోజు క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాము? క్వాంటైజేషన్ చెప్పుకున్నాము. క్వాంటైజేషన్లో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రివైజ్ చేస్తా చూడండి. క్వాంటైజేషన్లో ఏమేమి చెప్పుకున్నాము? యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్, ఓకే, యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషను, నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ చెప్పుకున్నాము. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఏం చెప్పాను? క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఆర్ యూనిఫామ్లీ స్పేస్డ్. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఆర్ దే ఆర్ అన్ఈక్వల్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్లీ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ లాగరిథమిక్. సో మళ్ళీ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో మనకి ఏముంటాయి? 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మిడ్ ట్రీడ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మిడ్ రైజ్. సో మిడ్ రైజ్ టైప్లో ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి, స్టేర్ కేస్ గ్రాఫ్ ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? వై యాక్సిస్ నుంచి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కావాలంటే గ్రాఫ్లో చూడండి. నెక్స్ట్ ఓకే, మిడ్ రైజ్ టైప్ ఫిగర్ బి చూడండి, ఎక్కడ గ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయింది? ఆన్ ద వై యాక్సిస్, స్టేర్ కేస్ లైక్ గ్రాఫ్. ఆరిజిన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? సో 0 కన్నా పైన స్టార్ట్ అయింది చూడండి. నెక్స్ట్ మిడ్ ట్రీ టైప్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఆన్ ద
x యాక్సిస్. ఆరిజిన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే స్టేర్ కేస్ లైక్ గ్రాఫ్. సో ద ఆరిజిన్ లైస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రీడ్ ఆఫ్ ద స్టేర్ కేస్ లైక్ గ్రాఫ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిడ్ రైజ్ టైప్లో క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంటాయి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిడ్ ట్రీ టైప్లో ఏముంటాయి? ఆడ్ లెవెల్ ఉంటాయి. సో మీరు మిడ్ రైజ్ టైప్ మిడ్ ట్రీ టైప్ అనేటప్పుడు మీకు గ్రాఫ్స్ వేయాలి. ఆరిజిన్ ఎలా కానీ రెండు డయాగ్రామ్స్ ఒకే విధంగా ఉంటాయమ్మా. రెండు డయాగ్రామ్స్ ఒకే విధంగా ఉంటాయి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ పడకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి యూనిఫామ్ నెక్స్ట్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ మీకు తెలుసు. క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ అంటే M/NTS. క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్. క్వాంటైజర్ ఇన్పుట్ మైనస్ క్వాంటైజర్ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ M/NTS minus MQ/NTS. That is the quantization error. నెక్స్ట్ చూడండి నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఏం చెప్పినా స్టెప్ సైజ్ అనేది వేరీస్ అకార్డింగ్ విత్ ద ఇన్పుట్ మెసేజ్ సిగ్నల్. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంది? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ వీక్ సిగ్నల్. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఇంకొక పేరు ఏంది? నాన్ లీనియర్ క్వాంటైజేషన్. ఇప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్లో మనకు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద, మీకు ఇది కూడా 2 మార్క్స్ అడుగుతారమ్మా. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్, లేకపోతే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఓవర్ ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. మీకు యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే మెయిన్లో ఫిక్స్ కావాల్సింది స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఈజ్ మోర్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ మోర్ అంటే అర్థమైంది, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది లెస్ అని. ఆ 3 పాయింట్ కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటివి? స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఈజ్ మోర్. ఎర్రర్ ఎక్కువైందంటే అర్థమైంది, మనకు రిసీవ్డ్ సైడ్ సిగ్నల్ తక్కువగా రిసీవ్ అయింది. సో ఖచ్చితంగా సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది ఆల్సో లెస్. అదే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంది? స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ వేరీడ్ అకార్డింగ్ విత్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్, క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఈజ్ లెస్. ఎర్రర్ తగ్గిందంటే అర్థం ఇది సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈజ్ మోర్. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఓవర్ ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఆర్ ద నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ టెక్నిక్స్. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ మనం ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము? నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ త్రూ ద కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్. సో కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంది? కాంపౌండింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తుంటే మనకు కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంటండి. సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ బెటర్ అని మనకు తెలిసింది. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ హౌ వీఆర్ అచీవింగ్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ త్రూ ద, సో నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ త్రూ ద compounding technique. Compounding is used to improve the signal to noise ratio of weak signals. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోను ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. మీరు ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎక్కువగా ఉందంటే అర్థము సిగ్నల్ మంచిగా రిసీవ్ అయింది. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తక్కువగా ఉందంటే అర్థం ఏంది? అవుట్పుట్ సైడ్ ఖచ్చితంగా అది సిగ్నల్ అనేది లాస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో కాంపౌండింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ వీక్ సిగ్నల్స్. ఇట్ ఈస్ derived from 2 words. So compounding is nothing but what? They are compression and expansion. Compounding is derived from the 2 words, that is compression and expansion. The compounding model is shown in below figure. మళ్ళీ ఒకసారి ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద కంపౌండింగ్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. ఇన్పుట్, కంప్రెసర్, యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్, ఎక్స్పాండర్, అవుట్పుట్. సో వీక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ అటెన్యూయేటెడ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ దెమ్ టు యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్. యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్ కన్నా అప్లై చేయడానికన్నా ముందే వీక్ సిగ్నల్స్ ఏం చేయాలంటున్నాడు? యాంప్లిఫై చేయమంటున్నాడు. స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్స్ ఏం చేయమంటున్నాడు? అటెన్యూయేట్ చేయమంటున్నాడు. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్రెషన్. కంప్రెషన్ అంటే ఏంది? మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, కంప్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ అటెన్యూయేటెడ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ దెమ్ టు ద uniform quantizer. This process is called compression. So the block which provides this operation is known as compressor.
సో హియర్ ద వీక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ బూస్టెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. కంప్రెసర్లో మనకి ఏం చెప్తున్నానంటే వీక్ సిగ్నల్స్ అనేటివి ఆర్టిఫిషియల్లీ బూస్టెడ్ అంటే ఏంది, ఇవ్వమంటున్నాడు, ఆర్టిఫిషియల్గా ఇవ్వమంటున్నాడు. వీక్ సిగ్నల్స్ను అప్లై, క్లియర్ చెప్పాలంటే వీక్ సిగ్నల్స్ను కంప్రెసర్కు అప్లై చేయమంటున్నాడు టు ఇంప్రూవ్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్. ఈ కంప్రెసర్ అనేది మెయిన్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ మీకు చెప్పాను. పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో పీసీఎం ట్రాన్స్మిటరు, రీజనరేటివ్ రిపీటరు, పీసీఎం రిసీవర్ ఉంటాయి. పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్లో ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్. దిస్ ఈజ్ ఈ కంప్రెసర్ను పీసీఎం ట్రాన్స్మిటర్లో యూజ్ చేయమంటున్నాడు, ఇంక్లూడ్ చేయమంటున్నాడు, అంటే యాడ్ చేయమంటున్నాడు ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్. నెక్స్ట్ చూడండి. సో అట్ ద రిసీవర్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకేం జరుగుతుంది, ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్స్పాండర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ద compressor. So at the receiver end, exact reverse operation of compressor is done by the expansion. The block which provides this operation is known as expander. Here the artificially boosted signals by the compressor are attenuated. Compressor expander side ఏం జరుగుతుంది మనకు, కంప్రెసర్ సైడ్ ఏం చెప్పాను నేను, ఆర్టిఫిషియల్గా సిగ్నల్స్ను బూస్ట్ చేయమంటున్నాను. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, ఆర్టిఫిషియల్ అవి కంప్రెసర్కి ఇచ్చిన సిగ్నల్స్ను అటెన్యూట్ చేయమంటున్నాను అనుకున్నా. అక్కడ ఇవ్వమంటున్నాడు, ఇక్కడ దిస్ ఎక్స్పాండర్ సైడ్ అటెన్యూట్ చేయమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ అన్అటెన్యూటెడ్ సిగ్నల్స్ బై ద కంప్రెసర్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్. సో కంప్రెసర్ సైడ్ సిగ్నల్స్ను అటెన్యూట్ చేసి ఉంటారు కదా, వాటిని ఎక్స్పాండర్ సైడ్ ఏం చేయమంటున్నాడు, యాంప్లిఫై చేయమంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద function of the expander. Expander performs the exact reverse operation of the compressor. So this is the expander characteristics, expander input and expander output. So next this is the, so what is companding? The process of compressing and expanding is known as కాంపౌండింగ్. మీరు ఖచ్చితంగా మీకు కాంపౌండింగ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ గ్రాఫ్ వేయాలి, అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా రాసినట్టు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కంప్రెషన్. దిస్ ఈజ్ ద కాంపౌండింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో మీకు నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్కి మనకి ఏం చెప్పాడు, కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్ చెప్పాడు. సో ఆ కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్స్ మళ్ళీ కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట, మ్యూలా కంపౌండింగ్ అండ్ ఏలా కంపౌండింగ్. మీకు తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూ టేకెన్, సో దట్ ఈస్ 255. మెయిన్గా ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ మ్యూలా, y by x maximum is equal to log of 1 plus mu mod x by x maximum by log 1 plus mu. When mu is equal to 0, there is no compression. అక్కడ కూడా అంతే, when a is equal to 0, there is no ఎక్స్పాన్షన్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది అనేది అనవసరం, ఎందుకంటే మనకు డెరివేషన్ ఎక్కడ డెరివేషన్ అవసరం అవుతుందో అది నేను చెప్తాను. డెరివేషన్ అవసరం లేనివి నో నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఈక్వేషన్. వన్ మినిట్ వెయిట్ చేయండి, మా అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఎవరే కానీ సైన్ అవుట్ కావద్దు, లాగౌట్ కావద్దు. నేను చెప్పినప్పుడు మాత్రమే లాగౌట్ కాండి. ఓకే, ఓకే అమ్మా, లీవ్.